Hello, my dear students. I welcome you all to Female Physics class, এই ভিডিও সিরিজটোত আমি ভেক্টৰৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো and this is our third lecture on vector. And today we are going to discuss a very important concept of vector, that is unit vector. So আমি সকলোৱে জানো যে এটা ইউনিট ভেক্টৰক আমি কেনেকে লিখো। Suppose মোৰ হাতত এটা ভেক্টৰ আছে আমাৰ লগত ভেক্টৰ A আৰু তাৰ ইউনিট ভেক্টৰক আমি সদায় কেনেকে লিখো a cap equal to a vector by a vector magnitude. So we write the unit vector of a particular vector A, which is represented by this, equal to a vector divided by magnitude of the vector A. This is the whole vector and this is the magnitude of the vector. Okay, and this is called the unit vector of the vector A. Itia, have you ever thought that how does this formula comes? এই ফৰ্মুলাটো কেনেকে আহে, how it comes? কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবিছানে যে ইউনিট ভেক্টৰৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকে আহে, আমি কেনেকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো? So let's start. So before going to the unit vector, first let's see what is unit scalar, right? How can we visualize a unit scalar? So for this, what scalar means, it is just a number. Okay, scalar means magnitude. Okay, scalar quantity only has the magnitude, right? আমি আগতে পঢ়ি আহিছো এটো only for magnitude. So we will visualize here what is unit scalar. So এটা সৰু example লৈ বুজিম, আমি এডাল লাইন লম, ঠিক আছে? So let me draw a line whose length is some 4 to 5 meter. Okay, so let me draw this. So this is our line, just the line. This is having only the magnitude, and let's say its length is 5 meter. Okay, so its length is 5 meter. Okay, so if we divide, okay, if I divide this length, so this I can write as, okay, equal to this. So this is one part, I have divided this length in 5 equal parts. One part, second part, this is third part, fourth part, and this is your fifth part. Okay, fifth, this is your fourth part, this is your third part, second part, and first part. Okay, and if it is 5 meter, then they are divided into equal divisions. Okay, so this is your 1 unit. Okay, 1 unit, 1 meter. This is your 1 unit, this is your 1 unit, this is your 1 unit, this is your 1 unit. Okay, everything is having the 1 unit because this is also 1 unit, this part is also 1 unit. Okay, so next what we can do, what we can write, okay, this unit part, we can write it equal to this unit part plus this unit part. This unit part means this unit part plus this unit part plus this plus this unit part plus this unit. All these 5 equals, if we add, then we'll get this particular line. Okay, length of this line. Okay, so this, each of this part is representing a unit. Okay, this is representing a unit.
unit part of this length. Length is a scalar quantity, okay? This length is a scalar quantity and it is this part is representing এই সৰু পার্টটোৱে কি বুজাই আছে এই লাইন ডালৰ এই লেংথটোৰ এটা ইউনিট পার্ট বুজাই আছে একক ঠিক আছে সো নেক্সট আমি কি লিখিব পাৰো ইয়া this is this length into 5 পাৰো লিখিব this length into 5 কৰিলে আমি কি পাম এই লাইনডালে পাম সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিছো this small part which আমি কি নাম দিছো ইউনিট নাম দিছো it is called unit scalar this is equal to this whole line divided by this 5 okay this whole line divided by 5 is the total length the magnitude of this line and a line dalok moi 5 এ divide করিছো we will get this particular unit okay so a line dalok কোনো ধৰণৰ direction নাই so আমি ইয়াৰ যদি আমি value তো লিখো because scalar means value only the value we can write the value only so scalar যদি অকল value তো লিখো what I will get this small part as the 5 by 5 and this will be equal to 1 okay so this is for the scalar এটা আমাৰ স্কেলাৰৰ কেছটোৰ কাৰণে হ'ব বুজি পাইছা now let's look for a vector but in vector what we cannot write that scalar কাৰণে আমি কি লিখিছো অকল স্কেলাৰৰ ম্যাগনিটিউডটো লিখিব পাৰিছো ঠিক আছে কিন্তু ভেক্টৰত আমি অকল ম্যাগনিটিউডটো লিখিব নোৱাৰিম তাত আমি কেনেকৈ লিখিম let's see so now let's see how can we visualize the unit vector okay so here also মই ইয়াত কি কৰিম I will consider one vector. Let me consider this vector. Okay. A vector to my consider korishu. Let us suppose this is the vector A. Okay. So, and this is the vector having the magnitude of 5 meter. This is just the length. Okay. And its direction is along this direction. Direction is shown here because vector means both magnitude and direction, right? Both. Itu my previous video bilakot koishu. Magnitude taro direction দুটা থাকিব so similar to scalar scalar আমি যেনেকে ভেক্টৰ স্কেলাৰটোক আমি কি কৰিছিল পাঁচটা ইকুৱেল ডিভিজনত ভাগ কৰিছিল ইয়াতো মই কি কৰিম 5 ইকুৱেল ডিভিজনছত ভাগ কৰিম okay this can be equal to this okay but for each and every part because a part to first part to কথা মই যেতিয়া কম a part to this part is the part of a vector part of this vector so it will have a direction along the direction of vector A. Vector A ৰ যোনফালে direction আছে ইয়াৰ A part টো হেতু directionতে থাকিব আৰু vector বাকি part বিলাক কোনটো directionত থাকিব vector A ৰ directionতে থাকিব হয় কাৰণ এই vector টোৰ direction গোটেই part বিলাক এটা একফালে মুখ কৰি থাকিব ঠিক আছে এফালেই থাকিব কাৰণ এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে যে ইয়াৰ এটা পাৰ্ট এইটো ডিৰেকচনত থাকিব আৰু বাকি কেইটা পাৰ্ট বেলেগ এটা ডিৰেকচন থাকিব সো এই ভেক্টৰটোৰ আমি যি কোনো পাৰ্ট চালেও কি হ'ব এটা ডিৰেকচনতে থাকিব গতিকে এই পাৰ্ট ভেক্টৰটোক আমি যেতিয়া ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিছো এইটো এটা পাৰ্ট এইটো এটা পাৰ্ট এইটো থাৰ্ড পাৰ্টটো এইটো ফোৰ্থ পাৰ্টটো আৰু এইটো ফিফথ পাৰ্টটো আৰু গোটেই কেইটা এটা ডিৰেকচনতে আছে ঠিক আছে সো আৰু ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিছো গোটেই কেইটাৰ লেংথটো কি ইকুৱেল এই ভেক্টৰটোৰ লেংথ 5 মিটাৰ আছিল সো আমি ইকুৱেল ডিভিজনত ভাগ কৰিছো 5 ক যদি ইকুৱেলি ডিভাইড কৰো এটা এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰটো কি আছে সোৱা লেংথও আছে লগতে ডিৰেকচনও আছে লেংথও আছে লগতে ডিৰেকচন কিন্তু লেংথ কিমান হ'ব ইয়াৰ 1 মিটাৰ বাট along with that you have a direction তাৰ লগত এটা ডিৰেকচনও আছে সো নেক্সট এইটোক আমি ইকুৱেলি কি লিখিব পাৰো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট প্লাস সেকেন্ড পার্ট plus third part plus fourth part plus fifth part okay এই গোটেই কেইটা যদি আমি সাম করি we can get this vector next this can be equal to or this can be written as a small unit part of this vector into 5 এনেকুৱা যদি ডিভিজন এটা আমি 5ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো এনেকুৱা পাঁচটা লগ লগোৱাৰ নিচিনা হ'ব এই পাঁচটা লগ লগলে আমি কি পাম এই ভেক্টৰটো পালো পাম নে নাপাম এইফালে আমাৰ আছে এই ভেক্টৰটো
this whole vector, let it be named as OA. ওকে এনেকৈ মই চাব পাৰো তো এইটো OA ভেক্টৰ যদি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব আমি নেক্সট কি লিখিব পাৰিম এই সৰু পাৰ্টটো ইকুৱেল টু কি হ'ব this vector, okay, this vector ইকুৱেশ্যনৰ নিচিনা চাওঁ আমি divided by 5, okay. এতিয়া স্কেলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছিলো যে এইটো যেহেতু স্কেলাৰ আছিলে তাত অকল মেগনিটিউডটো আমি লিখিব পাৰিছিলো কিন্তু ইয়াত আমি মেগনিটিউড লিখিব নোৱাৰো অকল যদি মেগনিটিউড মই 5 লিখি দিও কাৰণ ইয়াৰ মেগনিটিউডটো 5 মিটাৰ আছিলে 5 লিখি দিলে 5/5 1 হল হেতেন কিন্তু এতিয়া যেহেতু এইটো ভেক্টৰ ইয়াৰ লগত এটা ডাইৰেকশনো কি হৈ থাকিব লগ লাগি থাকিব সদায় এটা ডাইৰেকশন তাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ থাকিব ওকে সো এই ভেক্টৰটোক আমি কেতিয়াও কি লিখিব নোৱাৰো এটা মেগনিটিউডেৰে কেতিয়াও বুজাব নোৱাৰো আগৰটোত আমি কিন্তু 5 বুলি লিখিছিলো এটো আমি 5 বুলি লিখিছিলো আগৰটো কিন্তু এতিয়া আমি লিখিব নোৱাৰো এতিয়া আমি এই সৰু যেটো ভেক্টৰ আছে এটোক আমি কম ইউনিট পাৰ্ট অফ এ ভেক্টৰ ইউনিট মানে 1 মানে ভেক্টৰটোৰ এনেকুৱা এটা পাৰ্ট যেটো পাৰ্টৰ মেগনিটিউড 1 ইউনিট পাৰ্ট অফ আ ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া এই ইউনিট পাৰ্ট অফ এ ভেক্টৰটোক আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰিছো is equal to তুমি যদি চোৱা ওপৰত কি আছে গোটেই ভেক্টৰটো আছে হোল ভেক্টৰ আৰু মই হোল ভেক্টৰটো ভেক্টৰ হিচাপে লিখিব লাগিব কাৰণ I cannot write the only magnitude 5 বুলি মই লিখিব নোৱাৰো কাৰণ এটো ভেক্টৰত অকল মেগনিটিউড লিখিলে নহব divided by the 5 ওকে এতিয়া এইটোৱে হল আমাৰ কি হল ইউনিট পাৰ্ট অফ এ ভেক্টৰটোক আমি কি বুলি কৈছো ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কৈছো ভেক্টৰটোৰ এটা এনেকুৱা পাৰ্ট যেটো পাৰ্টৰ মেগনিটিউড 1 আৰু ডাইৰেকশনটো সেই ভেক্টৰটোৰ নিচিনা একে এই পাৰ্টটো এটা ইউনিট পাৰ্ট ইয়াৰ মেগনিটিউড 1 বুলি কৈছো কিন্তু ইয়াৰ ভেক্টৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে আছে এই ভেক্টৰৰ ফালে আছে সো আমি যদি ইয়াক লিখো ইউনিট ভেক্টৰ এটোকে আমি কি বুলি কম ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কম আগৰটো আমি ইউনিট স্কেলাৰ বুলি কৈছিলো সো এতিয়া এই ইউনিট ভেক্টৰটোক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ এটা কি আছে পদ্ধতি আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন পদ্ধতি এটো হল তোমাৰ কি বুলি কব এটো ভেক্টৰ আমি O নাম দিছিলো এটো A দিছিলো নামটো তোমাৰ যদি মনত আছে এটো O আৰু এইটো A সো এই ভেক্টৰটোক আমি ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনত মই প্ৰথম মোৰ ফাৰ্স্ট ভিডিওটোত কৈছিলো তো হেইটোত আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এনেকেও কৰিব পাৰো O টেলটোৰ নাম আগত তাৰছত হেডটোৰ নাম ওপৰত ভেক্টৰ সিম্বল OA ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই দা 5 এই 5 টো কি হল মেগনিটিউড আৰু মেগনিটিউডক আমি কেনেকৈ লিখো বাই ইউজিং এ মডুলাস টু দা ভেক্টৰ ওকে OA ভেক্টৰ আৰু ইউনিট ভেক্টৰটোক আমি সদায় এনেকৈ লাইন এডালেৰে নিলিখি আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে আমি কেনেকৈ লিখো ইউনিট ভেক্টৰটোক আমি এনেকৈ লিখো OA ক্যাপ বুলি লিখো ঠিক আছে সো আমি আলটিমেটলি কি পাম ইউনিট ভেক্টৰটো OA ক্যাপ ইকুৱেল টু OA ভেক্টৰ বাই OA ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো হল তোমাৰ OA ক্যাপ মানে ইউনিট ভেক্টৰ আমি একে বুজাম OA ভেক্টৰ হোল ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই OA ভেক্টৰ মেগনিটিউড ওকে বা A ভেক্টৰ আছে যেহেতু এইটো আমি A ভেক্টৰ লিখিলে ভেক্টৰ A for A cap which is unit vector of A unit vector of A is equal to what A vector divided by its magnitude okay so this is the formula this is a very important formula again for the unit vector suppose okay so ইউনিট ভেক্টৰ যেতিয়া আমাৰ আহিব সাপোজ মোৰ হাতত এটা ভেক্টৰ আছে ভেক্টৰ B আছে ইয়াৰ ইউনিট ভেক্টৰ যদি মই লিখিব লাগে মই কেনেকৈ লিখিম B cap equal to B vector divided by magnitude of B vector okay যিকোনো ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো কম কৰিম সাপোজ মোৰ হাতত এটা ভেক্টৰ আছে ভেক্টৰ C তাৰ যদি ইউনিট ভেক্টৰ লিখিব লাগে C cap equal to মই কি লিখিম C vector divided by magnitude of C okay so this is the visualization of the unit vector and from where the unit vector formula comes okay এই ইউনিট ভেক্টৰৰ ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা আহে এইটো হল actual visualization okay so এনেকুৱা ধৰণৰ ভিজুৱেলাইজেচন পাবৰ কাৰণে তোমালোকে ফিমেল ক্লাছৰ ভিডিও বিলাক চাই থাকিবা
চ' এই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা তোমালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান কনচেপ্ট গম পাবা, যিবিলাক হয়তো তোমালোকে আজিলৈকে ফৰ্মুলা বেছড পঢ়ি আহিছা, ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি আহিছা, কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব, তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাটো ক্লিয়াৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন তোমালোকে পাবা। চ' I hope all of you have got this particular unit vector concept and from where this unit vector formula comes. So keep watching, and if you have any doubt and if you have any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. So with this, thank you. Thank you all.